Hello everyone, welcome back to my channel. Previous video we have solved Karnataka state level SSLC preparatory examination mathematics question paper. In that we have solved multiple choice question, MCQ questions and 1 marks question. In this video we are going to solve 2 marks questions. So ಇಲ್ಲಿ first question ಏನಿದೆ 2 marks ಅಲ್ಲಿ prove that 3 plus root 2 is an irrational number. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ irrational ಅಂತ prove ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ first we have to take it as a rational number. ಇದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ತಗೊಂತೀವಿ, that is let us assume that 3 plus root 2 is an rational number, So rational number ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we write it as p by q is equals to 3 plus root 2 where p and q are co-prime numbers and q is not equals to 0. So ಇಲ್ಲಿ we know that root 2 is irrational. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು root 2 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ root 2 ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ p by q, ಈ ಪ್ಲಸ್ 3 ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ಇವಾಗ p by q ಮೈನಸ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ q into 1 is q, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 into p is p minus 3 into q is 3q. So root 2 is equals to p minus 3q by q. So here from our assumption ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, here root 2 and p minus 3q by q are co-prime numbers, or we can say it as integers, because rational number ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ p by q ಎರಡು ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ integers ಆಗಿರುತ್ತೆ. but we know that root 2 is an irrational. ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ರೂಟ್ 2 ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ p minus 3q by q is also irrational. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅವರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಏನಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 3 plus root 2 is an rational ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಫೋರ್ 3 plus root 2 is irrational. 3 plus root 2 is an irrational ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಆರ್ the HCF and LCM of two numbers are 3 and 60 respectively. If one of them numbers is 12, then find the numbers. So they have given HCF is 3 and LCM that is 60 and one of these number. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 12, we have to find b. So we know the formula, the relation between HCF and LCM, that is HCF into LCM is equals to product of those two numbers a into b. So here HCF is 3 into LCM is 60 is equals to a is 12 into b we have to find. So ಇವಾಗ ಬಿಗೆ ನಾವು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 into 60 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಇಂಟು 12 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12. ಸೊ 12 1 12 5 60. ಸೊ 5 3 15. ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 15 is the answer. Next 18th one, solve the given pair of linear equations 2x minus y is equals to 4, x plus y is equals to 11. So call this as equation number 1 and this as equation number 2. So ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇದೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2x minus y is equals to 4, x plus y is equals to 11. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2x plus x ಏನಾಗುತ್ತೆ 3x is equals to 11 plus 4 15. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 15 ಇಂಟು 3 ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 1 3 5 ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ವೈ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 11. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ 5 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 11.
y is equals to 11, ಈ ಪ್ಲಸ್ 5 ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ -5 which is equals to 6, y is equals to 6 is the answer. Next, 19th one, if the lines represented by the pair of linear equations 2x plus 3y minus 8 is equals to 0 and ax plus by minus 16 is equals to 0 are coincident, then find the values of a and b. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 equations ಇದೆ, 2x plus 3y minus 8 is equals to 0. This is as equation number 1. Then equation number 2 ಏನಿದೆ ax plus by minus 16 is equals to 0. Call this as equation number 2. ಸೊ ಇವಾಗ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ a1 b1 c1 ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದೆಲ್ಲದು ನಮಗೆ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ a1 ಈಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ b1 ಈಸ್ 3, ದೆನ್ c1 ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ minus 8. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ a ಇದೆ, ಸೊ a, ದೆನ್ b2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ b, then c coefficient, c ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ c2 is minus 16. So here lines are coincidence since the lines are coincident. ಸೊ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. a1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a is equals to b1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3, ದೆನ್ b2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ b is equals to c1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ c2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -16. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 8 1s 8 2s 1/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ a ಆ್ಯಂಡ್ b. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 by a is equals to 1/2. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಎನ ಈ ಕಡೆ ಕಳ್ಸೋಣ, 2 ಈ ಕಡೆ ಕಳ್ಸೋಣ, ಅವಾಗ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 into 2 is equals to a into 1 is equals to a. ಸೊ a into 1 is a, 2 2s 4, a is equals to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 4. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ b ಟರ್ಮ್ ಇರೋದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ 3 by b is equals to ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1/2. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 2 into 3 ಅಥವಾ 3 into 2 is equals to 1 into b. So 1 into b is b, 3 2s 6, b is equals to 6 is the answer. 20th question, find the 26th term of the arithmetic progression 3 7 11 using the formula. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ AP ಏನಿದೆ 3 7 11 and so on. We have to find 26th term. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3, ದೆನ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ 7 minus 3 is equals to 4. We have to find 26th term, that is a 26 is equals to question mark. So we know that nth term of an AP formula ಏನು an is equals to a plus n minus 1 into d. So here a n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 which is equals to a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 plus n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 minus 1 d ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4. ಸೊ 3 plus 26 minus 1 is 25 into 4. ಸೊ 25 4s 100. ಸೊ 3 plus, ಸೊ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 4 5s 20, 0 2 ಕ್ಯಾರಿ, 4 2s 8, 8 plus 2 10, 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 plus 100 is 103. ಸೊ therefore 26th term of an AP is 103 is the answer. Next, 21st question, find the roots of the quadratic equation 3x square minus 5x plus 2 is equals to 0 using quadratic formula. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ quadratic equation ಏನಿದೆ 3x square minus 5x plus 2 is equals to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a ಏನಾಗುತ್ತೆ x square coefficient that is 3, then b x coefficient minus 5, then c constant 2. So we know that quadratic formula x is equals to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. ಸೊ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ x is equals to, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -5, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -5 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇಂಟು a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a is 3 ಇಂಟು c is 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ x is equals to ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ 4 3s 12, 12 2s 24 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 3s 6. ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್
25 minus 24 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 divided by 6 which is equals to 5 plus or minus square root of 1 is 1 divided by 6. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ x is equals to 5 plus 1 divided by 6 or x is equals to 5 minus 1 divided by 6. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ x is equals to 5 plus 1 is 6 by 6. ಸೊ x is equals to 1 or x is equals to 5 minus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 divided by 6. So that is 2 2s are 2 3s are 6. So x is equals to 2 by 3 is the answer. X is equals to 1 or x is equals to 2 by 3. Next, ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ r. Find the roots of quadratic equation x square minus 5x plus 6 is equals to 0 by the method of complete square method. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ x square minus 5x plus 6 is equals to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟಿಂದ ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5x ಈ ಪ್ಲಸ್ 6 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 6. ಇದಾದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 5 ಅದನ್ನ ನಾವು 1/2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್ 5 ಇಂಟು 1 ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 5/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 5/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ 5/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಅದು ನಮಗೆ a ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ b ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 1s are 4 ಮೈನಸ್ 6 4s are 24 ಪ್ಲಸ್ 1 5s are 25 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಮೈನಸ್ 24 ಪ್ಲಸ್ 25 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25 ಅಲ್ಲಿ 24 ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5/2 ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1/4 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಈಸ್ 2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಈ ಪ್ಲಸ್ 5/2 ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 5/2. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ 1 ಮೈನಸ್ 5. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 5 ಅಂದರೆ 5 ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ 4 ಹಿಯರ್ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 5 ಮುಂದೆ ಸೈನು ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 5 ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 1s are 2 2s are ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 1s are 2 3s are ಮೈನಸ್ 3 is the answer. Next 26th question. In the given figure, triangle ABC is a right angle triangle. Find the values of following sin alpha and tan beta. So ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ triangle they have given triangle ABC ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ. ಬಿ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೈನ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಈಸ್ 5. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ 4/5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಗೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ
ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಬೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ adjacent is 4, 3/4. tan beta is 3/4. Next, 23rd question. A box contains 20 cards which are numbered from 1 to 20. If one card is drawn at random from the box, then find the probability of getting a perfect cube number. ಸೊ ಇವಾಗ 1 to 20 ವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಂಬರ್ಸ್ನ ಬರೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 to 20 ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1, 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 into 2 into 2 which is 2 2s are 4, 4 2s are 8. Then 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 into 3 into 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27 which is greater than 27. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ 20 ಇಂದ ಗ್ರೇಟರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ 1 ಮತ್ತು 20 ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು, 1 and 18 ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 20 ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 1 ಕ್ಯೂಬ್, 1 and 8 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 divided by n of s is 20. So 2 ones are 2 tens are 1/10 is the answer. Next, 24th, construct a pair of tangent to a circle of radius 3 cm which are inclined each other at an angle of 6 degrees. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 3 cm ಕಂಪಾಸಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟರ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 cm ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನು 180 ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಮೈನಸ್ 60 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಓ ಪಿಗೆ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 120 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಂಪಾಸ್ನ ಆರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಓ ಆರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಈ ರೀತಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಕಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಪಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ಕಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಇವಾಗ ಎರಡೂ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 60 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಮೇಲೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ 120 ಡಿಗ್ರಿಲಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದೇನು ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಆರ್ ಥ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ನ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪಿ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನು ಕಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60, ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟು 120ಇಂದ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಎರಡೂ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಪಿ ಎರಡನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ನ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ನಮಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಆರ್ ಒ ಪಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ 60 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.